ఆఫీస్ రికార్డు मैडम वन लाइन प्लीज, वन लाइन। देखो देखो कौन जीता, कोर्ट से आपको एक तरफ से राहत मिली है, क्या कहना है आपका? जय तेलंगाना, సత్యమేవ జయతే. మేము ముందు నుండి ఏదైతే తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్తూ వచ్చామో అదే విధంగా ఇవాళ కోర్టు కంప్లీట్గా కేసును పక్కకు పెడుతూ అందరినీ కూడా మరి నిర్దోషులుగా విడుదల చేయడం అనేది సంపూర్ణంగా ఈ దేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ పైన మేము పెట్టుకున్నటువంటి నమ్మకాన్ని మరి వమ్ము కాకుండా ఇవాళ న్యాయ వ్యవస్థ కాపాడిందని చెప్పి మేము నమ్ముతా ఉన్నాం. ఈ దేశంలో ఏదైతే ఒక పొలిటికల్ వెండెటా నడుస్తోందో దానిలో భాగంగా పెట్టినటువంటి కేసుల నుంచి ఖచ్చితంగా కడిగిన ముత్యంలాగా నేను బయటికి వస్తానని నేను చెప్పడం జరిగింది. మరి అదే విధంగా ఇవాళ రావడం జరిగింది. ఎక్కడ నా తప్పు లేకుండా ఒక రాజకీయ పరంగా ఈ కేసు పెట్టారని చెప్పి మేము పదే పదే చెప్పిందే ఇవాళ నిజమైంది. అదేవిధంగా ఈ కేసు పెట్టినటువంటి సందర్భంలో అనేక సార్లు ఢిల్లీకి వారి సొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకొని మా తెలంగాణ జాగృతి నాయకులు, నన్ను అభిమానించేటటువంటి అన్నదమ్ములు, మిత్రులు అనేక మంది నాకు నా కుటుంబానికి అండగా నిలబడ్డారు. చాలామంది పేద కార్యకర్తలు డబ్బులు పోగేసుకొని ఢిల్లీకి ఫ్లైట్ టికెట్లు పెట్టుకొని వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది నాకు తెలుసు. ప్రతి హియరింగ్కి వచ్చి నాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎంతోమంది నాకు తెలుసు. అటువంటి వారిని జీవితంలో నేను మర్చిపోకుండా కళ్ళలో పెట్టుకొని చూసుకుంటానని వాళ్ళందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ, ఆ సమయంలో నా పిల్లలతోని అండగా నిలబడ్డటువంటి మా కుటుంబ సభ్యులకు, ముఖ్యంగా మా అత్త మామయ్య గారికి, మా మదర్కి, ఫాదర్కి, అదేవిధంగా మా హస్బెండ్ కానీ మా పిల్లలు కానీ ఏదైతే వాళ్ళు 5.5 నెలలు నరకయాతన అనుభవించినారో వారిని ఇంకా మంచి మనుషులుగా తయారు చేసిందని నేను బలంగా నమ్ముతూ, ఆ దేవుడిచ్చినటువంటి వరంగా నా కుటుంబం ఇవాళ నాతో నిలబడి ఉండడం, నా కుటుంబంతో పాటు జాగృతి కుటుంబం, తెలంగాణ కుటుంబం నిలబడి ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. See, we have 100 times said that we have nothing to do with this case. This is a politically motivated case. As a part of political vendetta, this case has been put on the opposition parties, and I am thankful to the judiciary. They have upheld our faith in the judiciary of this country, and today judiciary has cut through this entire web of lies
they've seen right through it, and very transparently judiciary today has upheld our beliefs, and we are very, very, very thankful to the judiciary. And once again I want to say, through the difficult times, many of Jagruti Karyakartas came to Delhi. The poorest of the poor Karyakartas stood with me. My family stood with me. My kids have become more and more stronger with a greater resolve for me to serve the public, and I'm very, very thankful to everybody who stood by me in that difficult situation. Once again I want to say only one thing, that this was a web of lies, and the judiciary has cut right through it with this. बिल्कुल बिल्कुल सत्य की ही जीत हुई है आज। सत्य को छुपाया जा सकता है, बहुत देर अंधेरे में रखा जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी भी पराजित किया नहीं जा सकता है। आज जो जुडिशरी से जजमेंट मिला है, जो कोर्ट से जजमेंट मिला है दिल्ली लिकर के पॉलिसी केस के बारे में, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जिस तरीके से सारे एजेंसीज को यूज़ करके ऑपोजिशन पार्टीज़ को दबाने का काम जो इस देश में चल रहा है, इसको साफ साफ देखने को मिला है। उसका नतीजा हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो इस कठिन समय में हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता खड़े थे, हमारे फैमिली के सारे मेंबर्स, खास करके हमारे सास ससुर जी, हमारे माता पिता जी जो हमारे साथ जुड़े थे, खड़े थे, उन सबको अभी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। మేడం 166 రోజులు అంటే 5.5 నెలల పాటు 160 రోజులు మీరు జైలు జీవితం గడిపారు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు దూరంగా ఉన్నారు. సో వీటన్నిటి చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు భారీ ఊరట, దాని మీద ఏం మాట్లాడతారు? See, fundamentally, not only me, KCR Garu himself has time and again said that this is a vendetta on BRS party, this is a vendetta on KCR Garu, that has been reflected on Kavita. And I have also time and again said it is a false case, it is a politically motivated case. And as I said, judiciary has seen through the web of lies, cut through them. But here the point is, like the brother has asked, who will account for the time that I lost with my kids? Who will account for the time that I've lost with my family? ఇవన్నీ న్యాయం చివరిలో గెలిచిన 5.5 నెలలు నన్ను జైల్లో పెట్టి నన్ను నా కుటుంబానికి నా పిల్లలకి దూరం చేసినటువంటి సమయాన్ని ఎవరు తిరిగి తీసుకొస్తారు? అదేవిధంగా ఈ 5.5 నెలలు, అంతకుముందు 3 సంవత్సరాలు నన్ను ఎట్టుబడితే అటు మాట్లాడి ఆన్లైన్లో కావచ్చు నా బొమ్మలు మాఫ్ చేసి పెట్టి నన్ను హరాస్ చేసి నన్ను పబ్లిక్ మీటింగ్లలో అనేక రకాలుగా దుర్భాషలు ఆడినటువంటి వారందరికీ మరి ఎవరు జవాబు చెప్తారనేది ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి. ఒక నైతికతను క్రాస్ చేసి ఎట్టుబడితే అటు రిజల్ట్ రాకముందు మాట్లాడడం అనేటటువంటిది సమాజం కూడా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. मैडम, बहुत संघर्ष के बाद ये आपको जीत हुई है। आपके पूरे फैमिली मेंबर सफ़र किए, इंक्लूडिंग आपके फादर एंड ब्रदर। ये खुशी क्या आप साझा करना चाहेंगे केसीआर गारू के साथ, केटीआर गारू के साथ? हमने हमारे माताजी का आशीर्वाद लिया है ये रिज़ल्ट मिलते ही, और बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अभी इस टाइम बोलने वाली चीज़ें नहीं हैं। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि जिन्होंने ये केस के समय हमारा साथ दिया है, सारे उन लोगों को मैं शतकोटि नमन करती हूँ। थैंक यू। जय तेलंगाना। extremely happy. But అందరికి తెలిసింది, it's a very politically motivated case and it has finally come to an end. We have all known it, the people of Telangana has always known it, and now the judicial courts have also demanded this, and nothing else. Satyameva Jayate. Thank you. Thank you. Jai Telangana. జై కవితక్క. లిక్కర్ స్కామ్ కి సంబంధించి మీకు భారీ ఊరట లభించింది, ఏం మాట్లాడతారు దీని మీద? ఒకటే మాట అండి, న్యాయ వ్యవస్థపై మాకున్నటువంటి నమ్మకాన్ని మళ్ళీ ఇది నిజమని నిరూపించింది. భారత న్యాయ పొలిటికల్గా ఇబ్బంది పెట్టారో అవన్నీ తప్పని రుజువు చేస్తూ ఇవాళ కోర్టు తీర్పు ఇవ్వడం చాలా 166 రోజులు మీరు దూరంగా ఉన్నారు కుటుంబ సభ్యులకి, దాదాపు 5.5 నెలలు. అసలు ఎలా ఉంది మేడం? ఇప్పుడు భారీ ఊరట లభించి క్లీన్ సీట్ ఇచ్చింది, ఏం మాట్లాడారు? చాలా సంతోషంగా ఉందండి, ఎందుకంటే నేను ఏ తప్పు చేయలేదు, కడిగిన ముత్యంలాగా నేను బయటకు వస్తానని చెప్పాను. ఇవాళ అదే జరిగింది. అలాంటి సమయం మళ్ళీ తిరిగి రాదు. ఎగ్జాక్ట్లీ, నేను అదే అంటా ఉన్నాను. అటువంటి సమయం తిరిగి రాదు. ఆ సమయంలో నా మీద నోరు జారినటువంటి, నోరు పారేసుకున్నటువంటి వ్యక్తులందరికీ కూడా ఈ తీర్పు చెంపపెట్టలా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు రైతు కమిషన్కి వెళ్తున్నానండి, అమ్మతో ఫోన్లో మాట్లాడాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ.